할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 오늘도 우리에게 새로운 한 주간을 시작할 수 있도록 인도하시는 주님, 우리의 마음과 뜻과 정성과 우리의 모든 것을 주님 앞에 올려드리기를 원합니다. 우리가 얼마나 주님을 사랑하는지, 우리가 얼마나 주님을 모든 것을 주님 앞에 올려드리기를 간절히 원합니다. 이 시간 우리의 예배를 받으시며 하늘의 은혜를 내려 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. We are the world at the beginning, one we got the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. They could not hold you, the baby for you. You stand of sin and grace. The glory, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, put out to death. Many times I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. Yes, I'm in that place once again. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your
your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted to the highest place, King of the heaven, where one day are bound. But for now I marvel at your saving grace, and I'm full of praise once again. Yes, yes, Lord. I'm full of grace once again. Once again I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Again, once again. Once again I look up on the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. We will give ourselves no rest till your kingdom comes on earth. We position watchmen on the world. No, I pray tears for your share your heart with us. God of heaven, on our knees we fall. Come down in power, reveal your heart again. Come hear our cries, the tears that pray for rain. We are knocking, knocking on the door of heaven. We are crying, crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching, watching on the world to see you. We are looking, looking for the time to break through. We're praying for your word to bear fruit in all of the earth, in all of the earth. Again, we will give ourselves no rest till your kingdom comes on earth. We position watchmen on the world. Now our praise will fall like tears, for you share your heart with us. God of heaven, on our knees we fall. Come down in power, reveal your heart again. Come hear our cry, the tears that pray for rain. Yeah, we are looking, knocking on the door of heaven. We are crying, crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching, watching on the world to see you. We are looking, looking for the time of breakthrough. We're praying for your word to bear fruit in all of the earth,
all of the earth. Come down in power, reveal your heart again. Come hear our cry, the tears that play for it. Yeah, we are knocking on the door of heaven. We are crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching on the world to see you. We are looking for a time of breakthrough. We're praying for your word to bear fruit in all of the again. We are knocking on the door of heaven. We are crying for this generation. We're praying for your name to be known in all of the earth. We are watching on the world to see you. We are looking for a time of breakthrough. We're praying for a fruit in all of the earth, in all of the earth. 할렐루야. 주님 임하소서. 주님의 길을 밝히 보여주소서. 할렐루야, 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 할렐루야. 아멘, 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 할렐루야. Perfect you are my God, righteous and holy in all of your ways. Be willing your glory in all that you do. All men will worship you. Again, perfect you are my God. Perfect you are my God, righteous and holy in all of your ways. We're willing your glory in all that you do. All men will worship you, yes Lord. I will worship you, I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship you, I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you, I will worship you, I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship you, I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. Hallelujah, 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 amen, amen, hallelujah, hallelujah.
우리 주 예수 그리스도의 아버지, 우리 아버지, 오늘도 저희들을 예배 처소로 인도해 주셔서 감사와 찬송을 드립니다. 우리 성삼일체 하나님, 온전히 우리 하나님만 영광을 받으시고 온전히 우리 하나님만 찬송 받으시기를 원합니다. 주님 원하옵기는 우리에게 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알게 해 주옵소서. 하나님을 더욱더 알게 해주시고 더욱더 사랑하게 해주시고 더욱더 존경하게 해주시고 더욱더 우리 하나님을 칭송할 수 있도록 우리의 마음의 눈이 밝아지게 하옵소서. 주님, 이 시간에 또한 주의 말씀을 들고 섰습니다. 주님, 이 말씀을 통해서 우리 하나님의 영광, 그 하나님의 은혜의 영광이 드러나기를 원하고 우리는 그 영광에 도취되고 또한 그 영광을 인식하고 하나님께 찬송과 영광을 돌리는 저희들이 되기를 원합니다. 성령님 도와주시옵소서. 또한 이 예물 하나님 주께 드리오니 주님, 우리의 살아가는 그 나날 동안 저희들을 주께서 인도해 주시고 간섭해 주시는 것 감사합니다. 주님, 우리 이웃을 돌아보고 우리 형제를 돌아보고 주님, 주의 몸된 교회를 돌아보는 저희들 될 수 있도록 더 큰 자비를 베풀어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하나님의 말씀은 고린도전서가 아니네요. 시편 139편. 제가 고린도전서 15장에 사로잡혀서 139편 13절로 24절까지 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다. 하나님이여, 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 하나님이여, 주께서 반드시 악인을 죽이시리이다. 피 흘리기를 즐기는 자들아, 나를 떠날지어다. 여호와여, 내가 주를 미워하는 자들을 미워하지 아니하오며 주를 치러 일어나는 자들을 미워하지 아니하나이까. 하나님이여, 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 아멘. 이사야 43장 7절은 제가 읽겠습니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 아멘. 저는 오늘 우리가 같이 교독한 말씀을 권고로 나를 지으신 이가 하나님이라는 제목으로 하나님 말씀을 전가하겠습니다. 시편 139편은 시편 23편과 마찬가지로 시편 중에서 굉장히 사랑받는 그런 시편 중에 하나입니다.
10편 23편이 좀 목가적인 것이라고 하면 우리가 지금 읽었던 이 10편 139편은 10편의 왕관쯤 된다. 이렇게들 다들 이야기를 합니다. 예, 그만큼 우리들에게 사랑받는 그런 10편 중에 하나입니다. 이 시편은 다윗이 말년쯤, 자기 생애 말년쯤 하나님 앞에 고백한 그런 시입니다. 인생을 거의 다 파란만장한 인생이었잖아요. 그런 인생을 살면서 여러 가지를 묵상하는 가운데 여기에 139편에 보게 되면 교리들도 굉장히 많이 있습니다. 중요한 교리, 하나님의 전지하심, 또 하나님의 무소부재하심, 그리고 하나님의 전능하심과 창조주 되심, 그리고 하나님의 절대 주권, 그리고 하나님의 거룩하신 심판, 그리고 성도를 돌보시는 하나님의 그런 보호의 손길, 굉장히 많은 것들. 아마 다윗의 그런 하나님과 함께 살아온 인생에 대해서 아주 집약해서 그렇게 고백한 시가 아닌가, 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 저는 그 중에서 오늘 13절부터 18절을 중심으로 나를 지으신 이가 하나님이라는 걸로 포커스를 맞춰서 하나님 말씀을 전하겠습니다. 1절에서 6절까지 보면 다윗은 자기 생애에서 하나님께서 자기 생애에 지나온 모든 것들을 다 아셨다라고 고백을 합니다. 하나님의 전지하심이죠. 우리는 하나님의 전지하심에 대해서 너무 신학적이나 교리적으로 잘 알고 있습니다. 이거 모르는 성도는 없죠. 다윗도 마찬가지. 그리고 그 하나님의 전지하신 하나님께서 7절에서 12절까지 보게 되면 다윗의 모든 삶의 영역, 그 다윗이 어디에 있든지, 무슨 일을 당하든지, 무슨 상황에 있든지, 무슨 처지에 있든지 그 전지하신 하나님께서 자기와 함께 계셨다라고 고백합니다. 무소부재하신 하나님. 근데 다윗은 여기서 우리가 조금 눈여겨볼 것은 우리가 하나님이 전지하심을 압니다. 하나님의 전능하심도 잘 알고 하나님의 편재하심도 잘 알지요. 온 우주에 충만하신 하나님, 우주 너머에도 우주 위에, 만물 위에 계시는 하나님, 그리고 모든 것들을 다 알고 계시는 하나님, 이거 너무 잘 알고 있습니다. 근데 그 하나님께서 먼지보다 못한 나를 살펴보셨다라는 겁니다. 우리가 지난주에 나눔을 할 때 어느 분이 그렇게 했습니다. 하나님, 이 낮은 곳에서도 하나님께서 나를 보시고 이 낮은 곳까지 내려오셔서 제 예배를 받으십니까? 라는 감격에 찼던 그런 나눔이 있었습니다. 감격스럽죠. 이 온 우주를 창조하시고 거기에 비하면 우리는 욥이 고백한 전 구더기와 지렁이 같이 연약한 난데 그 하나님께서 나의 예배를 받으신다. 감격스러운 일입니다. 다윗도 아마 그 전지하신 하나님께서 자기를 살펴보시는 것, 자기 인생 전체를 하나님이 살펴보셔서 자기를 알았다라고 1절에 고백하는데요. 여기 살펴보셨다라고 기록된 이 1절 말씀은 영어표 NIV 보면 search라고 되어 있잖아요. search.
원문에도 뭐냐면 샅샅이 살피셨다라는 거예요. 더 이제 좀 신학적인 그런 걸로 말하면 애쓰고 노력하는 그 어려움을 동반한 그런 살펴보심이라는 겁니다. 그 전지하신 하나님께서 그냥 살펴보시는 것이 아니라 그것도 한 개인, 먼지보다 못한 한 개인을 하나님께서 샅샅이 살펴보셨다. 그렇게 해서 나를 아셨다라는 겁니다. 그냥 하나님이 모든 만물을 아시는 그 전지하신 하나님이 아니라 나와 특별한, 다윗과 특별한 관계를 가지신 하나님으로서 하나님께서 그렇게 나의 인생을 살펴보셨다라는 것이죠. 앉고 일어섬을 하시고 나의 생각도 밝게 하시고 나의 모든 길과 내가 눕는 것들을 살펴보셔서 나의 모든 행위를 잊게 하시고 내 혀의 말을 알지 못하는 것이 하나도 없으시고 나의 앞뒤를 둘러사시고 내게 안수하시고 그런 하나님께서 내 모든 삶의 여정, 내 모든 삶의 활동 가운데 하나님은 계셨다. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시고 수월의 네 자리를 펼지라도 거기 계시고 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시고 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 여러분 손 그러면 우리가 생각할 때 활동, 하나님의 활동을 의미한다고 볼 수 있습니다. 하나님께서 이렇게 다윗과 함께 활동하시고 다윗의 삶의 여정 가운데 하나님이 함께 계셨다. 어떤 하나님께서요? 전지하신 하나님께서. 이 다윗은 아마 시편 우리가 8편 4절에 굉장히 유명한 구절이 있잖아요. 사람이 무엇이간데 주께서 사람을 생각하시고 인자가 무엇이간데 주께서 저를 공고하시나이까. 우리는 정말 이런 고백들을 실질적으로 하나님 앞에 너무 자주 할 거라고 저는 믿습니다. 그러잖아요. 가끔씩 하나님의 은혜가 생각날 때 도대체 내가 뭔데? 하나님께서 그 전능하신 하나님, 전지하신 하나님, 그 거룩하신 하나님께서 나 같은 자를 바라보실까? 저도 가끔 그런 질문들을 하나님께 많이 했습니다. 아마 다윗은 자기 인생 여정 전체를 다 이렇게 조망하면서 왜 그랬을까 하나님께서 왜 먼지보다 못한 나를 하나님이 불꽃 같은 눈으로 살펴보시고 그리고 내가 가는 모든 그 길 위에 하나님께서 함께 하셨을까? 13절에 그 이유가 나옵니다. 우리 성경은 그냥 주께서 내 내장을 지으시며 라고 되어 있잖아요. 그런데 원문에는 God라는 게 포함되어 있습니다. 영어 표현도 나와 있습니다. for라고 왜냐하면입니다. 왜냐하면 왜 그 전지하신 하나님께서 이 먼지 같은 나를 그렇게 살펴보시는가? 왜 나를 떠나지 아니하시고 내가 가는 모든 것 속에서 하나님이 함께 하시는가? 왜냐하면 바로 오늘 제목입니다. 하나님이 나를 지으셨기 때문입니다. 이유는 딱 하나였습니다. 하나님이 나를 지으셨기 때문입니다. 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 이것밖에는 다윗이 그 전능하시고 전지하시고 만왕의 왕이시고 만주의 주시고 감히 가까이 할 수 없는 창조주께서 나를 이렇게 살뜰히 살피시고 그리고 나와 함께 하시는 것, 그 이유는 딱 한 가지. 주님이 나를 지으셨기 때문이다.
그 고백을 하는 겁니다. 여기 13절에 보면 나의 모태에서 나를 만드셨습니다. 우리는 지금 과학 시대에 살고 있어서 커가는 과정들을 다 볼 수 있습니다. 제 손녀 미나도 그 커가는 과정들을 다 봤어요. 형성되는 과정을. 예. 별 신기한 것도 뭐 이제 보니까 옛날처럼 그렇게 신기한 건 없습니다. 그런데 다윗은 그 당시에는 그렇게 몰랐을까요? 어머니 모태에서 자라난다는 거 알고 있습니다. 그런데 다윗은 그 너머를 본 겁니다. 어머니 태 너머를 본 것이죠. 그것은 그냥 어머니 태 속에서 저절로 자라는 것이 아니라 하나님이 직접 만들어 가신다는 거예요. 여기 만드셨다라는 이 표현은 하나님이 직접 하셨다라는 거예요. 하나님이 배틀을 할 때는 배틀요. 배틀에서 옛날에 직조를 짰잖아요. 바로 하나님께서 그렇게 나의 어머니 모태에 있을 때 하나님이 직조하시듯 나를 짜서 만들었다라. 그래서 영어 표현에 보니까 그 썼습니다. 니트라고. 네? 니트. 네. 네. 나중에 이제 아니요, 이건 생략해야 되겠습니다. 네. 그렇게 나를 만드셨는데 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심히 기묘하십니다. 여기 심히 기묘하다라고 하는 것을 보니까 두렵고 놀라울 정도로 내가 지어졌다라는, 놀랍게 지어졌다라는 것이. 예. 심히 기묘하게 나를 지으셨는데 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 압니다. 자, 어떻게 심히 기묘함을 지으셨는가? 그건 이사야가 이렇게 고백을 했습니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었나니라. 심히 기묘함의 극치는 하나님이 바로 우리를 하나님의 영광을 위해서 창조했다라는 것입니다. 그런데 여기에 하나님이 어떻게 우리를 형성해 가시는지 다 기록되어 있습니다. 창조한 자죠. 여기는 바라라는 것이 바라. 우에서 유를 창조하죠. 새로운 것을 창조하시는 이 하나님이 새롭게 우리를 창조하셨다라는 겁니다. 예. 그리고 그 다음에 그를 내가 지었다라고 했습니다. 이 지었다는 야차르라는 건데 하나님께서 무언가를 형성하셨다라는 거예요. 모양을 만드셨다라는 거예요. 여러분 이거 생각하니까 창세기가 생각나잖아요. 그렇죠? 하나님 모양을 만들지 나를 형성하셨다. 그리고 내가 만들었느니라. 이 만들었다는 건 아사라는 뜻입니다. 이것은 하나님이 뭔가를 행동하셨다라는 겁니다. 하나님 뭔가 활동하셨다라는 겁니다. 주로 이 동사는 주로 하나님이 역사 가운데서 어떻게 활동하시는가와 더불어서 많이 나오는 동사인데, 다시 말하면 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었다고 하는 것은 하나님께서 어떤 형상을 계획하시고 그 형상을 만들어가는 그 과정이 이 역사 가운데서 하나님께서 일하시면서 만들어 가신다라는 거죠. 그러니까 생각나는 구절이 있지 않습니까? 빌립보서 2장 13절. 우리 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 성령께서 우리 안에 오셔서 성령께서 그리스도의 형상을 이루기까지 성령께서 우리에게 소원을 두시고 그렇게 인도하시는 그것들이 생각나죠. 예, 내가 만들었다. 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다.
내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었습니다. 여기 15절에 우리가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받았다. 여기는 어머니 태를 1차적으로 말하고 있죠. 그런데 우리가 좀 더 깊이 우리가 생각을 해보면 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받았다라고 할 때 제가 생각났던 구절이 뭐냐면 창세기 1장에 나오는 흑암이 깊음 위에 있었다라고 하는 말씀입니다. 네. 이건 오직 하나님께서만이 하나님의 주권적인 역사, 오직 하나님만이 하실 수 있는 공간, 하나님만이 하실 수 있는 그 영역이 바로 은밀하고 깊은 데라는 것이죠. 다시 말하면 하나님께서 우리를 만드셨는데 이 만드신 것에 의해서 그 어느 누구도 관여하지 못했다라는 겁니다. 오직 하나님만 관여하셨다. 하나님의 절대 주권을 이야기하고 있습니다. 내가 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못했습니다. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨고 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었습니다. 저는 이것을 가장 잘 해석한 것이 바로 저는 바울이라고 생각을 했습니다. 바울이 에베소서 1장 4절 5절에 이렇게 말씀했죠. 곧 창세전에 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 택하셨다. 다윗은 어머니라는 태라는 것을 중심으로 우리 형질이 이루어지기 전에 하나님께서 다 보셨고 책에 다 기록이 되어졌다라고 고백했지만 바울은 그리스도 안에서 이걸 보니까 하나님이 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑으로 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨다라는 이 새로운 피조물까지 우리는 거슬러 올라가야 됩니다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많도소이다. 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다. 하나님이 나를 지으셨기 때문에 다윗은 자기 인생의 모든 경험들, 그 전지하심과 내 모든 곳에 함께 계셨던 그 하나님의 무소부지하심, 나와 함께 계셨던 그 하나님을 생각하고 그것이 바로 나를 지으셨기 때문이라는 그 하나님, 그걸 생각하니까 하나님께서 자기에게 베푸신 생각이 다 보배롭다라는 겁니다. 이건 참 어려운데요. 왜냐하면 11절에 보면 내가 혹시 말하기를 흑암이 반드시 나를 덮고 나를 두른 빛은 밤이 되리라 할지라도 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 비추이나니. 자, 다윗의 삶은 우리가 잘 알듯이 진짜 파란만장한 삶이었습니다. 그런데 다윗에게도 이 밤 같은 흑암이 있었습니다. 우리가 하나님이 함께 계신다라고 할 때는요, 다윗의 경우에는 이런 경우가 아마 될 겁니다. 다윗이 골리앗을 물리치잖아요. 예, 돌팔매하고 막 물리칩니다. 누구 이름으로 나아가죠? 만군의 여호와 이름으로 나아가. 딱 쳐서 골리앗이 쓰러집니다. 자, 하나님이 함께 계시는 거 확실하죠? 모든 백성들이 하나님이 함께 계신 것을 알았습니다. 그래서 사울은 천천히요, 다윗은 만만이라고 칭송했어요. 우린 주로 이럴 때 하나님이 함께 계신다고 생각하는 거죠. 근데 다윗이 탄탄대로를 잘 가다가 그 말년에 가장 인생에서 쓰라린 그런
고통을 한번 겪었습니다. 그게 바로 자기가 사랑하는 아들 압살롬한테 배신당하는 거였어요. 여러분 생각해 보세요. 가장 자기가 아꼈던 그 아들, 너무나 출중했던 아들이. 그런데 그 아들에게 배신을 당했어요. 그보다 더 큰 고통이 있었을까요? 그런데 다윗은 고백합니다. 그 흑암 중에서도 하나님이 나와 함께 계셨다. 여러분, 이 정도 돼야지 하나님이 나의 삶에 무소부재하시고 나와 함께 계시다라고 고백할 수 있는 사람인 겁니다. 다윗은 고백한 것이죠. 어찌 그리 보배로우신지요. 이사야 55장은 이사야는 이걸 이렇게 생각했습니다. 내 생각은 너희 생각과 달라서 하늘이 땅보다 높은 가지. 내 생각은 높다. 그리고 내 생각은 깊다라고 그렇게 말씀하시죠. 예수님은 이것을 이렇게 표현을 했습니다. 하나님께서 너희들의 머리털까지 세신 바 되었다. 이게 뭡니까? 하나님의 세심하신 보살핌. 그래서 너희 머리카락 하늘도 하나님이 허락하지 않으면 해칠 수가 없다라고 이야기를 합니다. 근데 여러분, 이거 잘 알고 있습니다. 그런데 우리는 이걸 실감하고 느끼고 있나요? 14절로 돌아갑니다. 14절에 저는 이렇게 해야 된다고 생각합니다. 제가 지금 오늘 이야기한 건 참 평범한 제목입니다. 우리가 너무나도 잘 알고 있고 너무나도 많이 불렀던 복음송입니다. 나를 지으신 이가 하나님. 그런데 여러분, 우리는 얼마나 이 나를 지으신 하나님, 나를 나되게 하신 하나님, 그리스도 안에서 모든 신령한 복을 주신 이 하나님, 그분의 은혜의 영광을 찬송하기 위해서 나를 지으신 하나님, 그리고 나를 만들어 가시는 하나님. 그래서 결국에는 그 그리스도의 영광의 몸으로 입히실 이 창조주 하나님, 모든 것을 합력해서 선을 이루어 가시는 이 하나님에 대해서 우리는 얼마나 감사하고 있습니까? 우리는 우리 삶의 여정들에서 좋은 일 생길 때 감사를 많이 합니다. 그런데 나를 지으신 이가 하나님, 나를 나되게 하신 이가 하나님이라는 이 하나님의 영광을 위해서 창조된 이 자체, 이 영광, 이걸 영광으로 우리는 정말 알고 있습니다. 알고 있다면 우리는 다윗처럼 감사해야 됩니다. 이 감사는 한 번에 나오는 감사가 아니라 뭔가를 인식하고 인정한 후에 고백하는 감사입니다. 그래서 이 감사는 그냥 하나님 내게 좋은 거 주셨으니까 땡큐라고 하는 것이 아닙니다. 네? 나를 지으신 그 하나님의 탁월하심, 네? 그 놀라운 청량할 수가 없는 그 하나님의 은혜, 그리고 내 삶의 여정 속에 그 전지하신 하나님께서 나를 사차시 살피시며 인도하시는 그 청량할 수 없는 하나님의 생각. 그걸 생각하니까 감사가 나오지 않을 수가 없는 겁니다. 이 감사에는 찬양이 포함되어 있습니다. 찬양하는 겁니다. 네? 여러분, 찬양은 뭡니까? 감사하고 조금 틀리잖아요. 찬양은 감사는 우리가 뭔가 내게 유익이 있었을 때, 네? 우리가 보통 감사합니다. 그럽니다. 그러나 찬양은 뭡니까? 대상 자체를 높이는 겁니다. 나의 그것과는 상관없이 그 대상의 아름다움과 위대함과 탁월함 때문에 그를 높이는 겁니다. 그게 찬양입니다. 응? 나를 지으신 하나님. 그 지으신 하나님에 대해서 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 내가 그를 창조하였고 내가 그를 지었고 내가 그를 만들었느니라. 여러분, 이 하나님의 음성이 얼마나 감동입니까?
저는 참 복 있는 사람입니다. 왜냐하면 하루에 한 번씩은 저는 나를 창조하신 이 하나님 때문에 놀랍니다. 그리고 그 창조하신 하나님이 먼지보다 못한 나를 감찰하시는 것에 대해서 놀랍니다. 기도할 때도 놀라고 가끔은 일용할 양식을 먹을 때도 놀랍니다. 내가 뭔데 하나님이 간섭하셔서 이 양식을 주시는지 놀랍니다. 그러나 저는 더 놀라기를 바랍니다. 사랑하는 동역자 여러분, 하나님이 우리를 지으셨습니다. 그런데 우리는 생각해 봅시다. 우리는 정말 나를 지으신 이 하나님에 대해서 우리는 실제적으로 얼마나 감격하고 감사했는지, 얼마나 그 하나님을 찬양했는지. 그래서 그 인생 말년에 자기를 지으신 그 하나님, 그 나를 지으신 그것 때문에 하나님께서 나를 모든 만나는 그것마다 선한 길로 인도하셨던 그 하나님에 대해서 감사하고 찬양했던 다윗처럼 저희들도 하나님 앞에 그런 찬양과 찬송을 드리기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도합니다. 사랑의 아버지, 이 우주 만물을 지으신 하나님. 근데 우리는 만물을 보고 경탄합니다. 이 광활함을 보고 찬탄이 그냥 저절로 흘러나옵니다. 내 그로바를 찾을 때 그 하나님의 세심한 유머에 우리는 미소를 짓습니다. 근데 아버지, 그 하나님께서 당신의 영광을 위해서 나를 지으신 것에 대해서 우리는 얼마나 감탄하고 감격하고 감사했습니까? 하나님은 이 영광, 이 찬송을 듣고 싶어 하시는데, 주님, 우리의 감사의 방향이, 우리의 찬양의 방향이 혹시 그릇되지는 않습니까? 주님, 성령으로 우리를 조명해 주셔서, 우리를 감찰하셔서 우리 속에 나를 지으신 그 하나님에 대한 감격, 감탄, 놀라움, 두려움, 이런 것들로 인해 하나님께 찬양을 드리는 저희들이 될 수 있도록 축복하옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리 아버지 하나님의 만극하신 성령의 내주 교통하심, 나를 지으신 이 하나님의 영광을 위해 창조된 나를 인지하고 또 고백하면서 나를 지으신 하나님을 그 찬양의 입술로 매일매일 고백하며 살아가기를 원하는 우리 동역자들 위해, 우리 한국교회 위해, 주의 몸된 교회 위해 이제로부터 영원토록 충만하실지어다. 아멘.